बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा नंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय गिरिराज गोवर्धन जय गिरिराज गोवर्धन जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय Hare ओम Krishna. विष्णु So, परिव्राजकाचार्य परिषद श्री श्रीमद His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य पीपीटी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद His Divine Grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. So, today we have a wonderful speaker. His name is Sharat Purnima Prabhu. So, by profession, early to Bhakti, introduced to Krishna consciousness during Prabhuji college days, worked in premier IIT, JEE Foundation Institute, and joined full time in ISKCON. And here in Bhakti is 14 years. Prabhuji connected to ISKCON Pune camp, and Prabhuji is very fortunate to have been initiated by His Holiness Radhana Swami Maharaj in 2019. So today Prabhuji will speak in Telugu and English, and today topic is overcoming the pride of Indra, and Nanda Maharaj captured by Varuna. So apart from this, I can feel that Prabhuji, as soon as he logged in, we see sound, we see the vibration, and very positive, and nearly 34 participants were there, and more participants also will join. And today, attentively we hear from Prabhuji, and at the end, if we have any questions, we can ask Prabhuji. Over to you, Prabhuji. Hare Krishna. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఆ, మీరందరూ కూడా ఎన్నో రోజుల నుంచి జన్మాష్టమి కోసం
కాన్షియస్నెస్ ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటున్నారని విన్నాము. ఆ, అది చాలా చాలా గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఎప్పుడు భగవంతుడైతే ఆ, ప్రతి సంవత్సరము మనకి ఈ ఆపర్చునిటీ ఇస్తారనమాట. జన్మాష్టమి ద్వారా తన అపియరెన్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి మనకు ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ ఇలా వస్తుంటాయి. కానీ ఆ, ఏమవుతుందంటే భక్తిలో కొన్ని సంవత్సరాలు స్పెండ్ చేసిన తర్వాత ఆ, ఎన్నో జన్మాష్టములు వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో సంహౌ మనము మన కాన్షియస్నెస్ అనేది ఎలా ఏమైతే ఉందో ప్రతి జన్మాష్టమికి మన కాన్షియస్నెస్ ఎంత బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యింది, మన ఆ, భగవంతుడి పట్ల మన శరణాగతి ఎంత పెంచుకున్నాం అనేది ఆ, చూస్తే మనం సమ్టైమ్స్ సర్ప్రైజ్ అయిపోతాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఉండే ఆడియన్స్ అందరూ కూడా ఎంతో ఈగర్నెస్ తోటి, ఎంతో ఉత్సుకతో భగవంతుని యొక్క కథ వినడానికి ప్రతిరోజు రాత్రి 8 నుంచి 9 వరకు మీరు టైం కేటాయిస్తున్నారంటే చాలా చాలా గొప్ప విషయం అసలు. ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ స్థితి ఏదైతే ఉందో, భగవంతుని యొక్క భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండి భగవంతుని యొక్క లీలలు వినడం అనేది ఆ, ఎంతో గొప్ప గొప్ప భక్తులు కూడా దీనికి ఆ, ఎంతో హ్యాంకర్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. అంటే దే ఆర్ సో సో మచ్ ఇన్ మూడ్ ఆఫ్ హ్యాంకరింగ్ ఫర్. మీరు చూస్తారు భాగవతంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరీక్షిత్ మహారాజ్ నుంచి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, ఇంకా ధ్రువ మహారాజ్, వృత్రాసురు, ఇట్లా గొప్ప గొప్ప భక్తులందరూ కూడా కేవలం భగవంతుని ఒకటే ఒకటి కోరిక కోరుకున్నారంటండి. అదేంటో తెలుసా? ఇలా భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ సాంగత్యంలో ఉండి మనం భగవంతుని యొక్క లీల వింటూ మన జీవితాన్ని గడిపేచేయాలని చెప్పేసి. సో అటువంటి ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేసిన ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ కూడా ఆ, హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అండ్ ఆల్సో ఇటువంటి ఫారంకి నన్ను కూడా ఇన్వైట్ చేసినందుకు, భగవంతుని గురించి ఆ, మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఎంతో ఎంతో ధన్యవాదాలు. ఆ, నా వయసు చాలా చిన్నదే. ఆ, మీరందరూ కూడా ఎంతో గొప్పవాళ్ళు. ఆ, వయసులో కూడా, ఎక్స్పీరియన్స్లో కూడా, ఇంకా భక్తిలో కూడా ఎంతో ఎదిగిపోయి ఉన్నవాళ్ళు. బట్ సంహౌ మన ఇస్కాన్ యొక్క సంప్రదాయంలో సంహౌ పెద్ద చిన్న అనేది ఎప్పుడు చూడరు అనమాట. సో దానివల్ల ఎంతో చిన్న వ్యక్తులు లాంటి మా వాళ్ళు కూడా ఇస్తారు. సో దట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఐఎమ్ సమ్వేర్ వెరీ వెల్ read or something and very realized soul. I'm simply trying to repeat whatever I've heard in the Guru Parampara. మా గురువుల నుంచి, ఆ, అందరు గురు మహారాజెస్ నుంచి, ఇంకా సుపీరియర్ నుంచి ఏదైతే విన్నానో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీకు ప్రెజెంట్ చేయడానికి మీ అందరి యొక్క ఆశీస్సులు వేడుకుంటూ ఇవాళ కథ మొదలు పెడదాం. సో ఆ, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ, బృందావనంలో ఆ, జన్మించినట్టు మనకు తెలిసిందే. సో ఈ ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో, బృందావన ధామం ఏదైతే ఉందో, అది చాలా చాలా పొటెన్షియల్ స్పిరిచువల్ ప్లేస్ అన్నమాట. సో ఉపదేశామృతంలో రూప గోస్వామి అంటారు, ద హయ్యెస్ట్ హోలియెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్లేసెస్ ఈజ్ బృందావన్ ధామ్. అండ్ బృందావన్ ధామ్లో కూడా ఇంకా గొప్ప హోలీ ప్లేస్ ఏంటంటే గోవర్ధనగిరి. ఆ గోవర్ధనగిరిలో ఇంకా గొప్ప ప్లేస్ ఏంటంటే రాధాకుండ్. రాధాకుండ్ అనేది హయ్యెస్ట్ ఆర్ ద టాప్ మోస్ట్ హోలియెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద హోలీ ప్లేసెస్ అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. సో ఈ బృందావన్ ధామ్లో 5 థింగ్స్ ఉంటాయంటండి. ఈ ఈ 5 కూడా చాలా పొటెంట్ అన్నమాట. మనకు భక్తిని ప్రసాదించడానికి ఈ 5 కూడా చాలా చాలా మనకి సహాయపరుస్తాయి అన్నమాట. ఏంటి ఆ ఫైవ్ థింగ్స్ ఏంటి, ఆ 5 విషయాలు ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ వచ్చేసి గోవర్ధనగిరి, సెకండ్ వచ్చేసి యమునా నది, థర్డ్ తులసి మహారాణి, అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి గోపేశ్వర్ మహాదేవ్, అండ్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి డస్ట్ ఆఫ్ బృందావన్, బ్రజధూళి ఏదైతే అంటారో. సో అది ఈ 5 థింగ్స్ వచ్చేసి మోస్ట్ పొటెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ భక్తి ఆస్పెక్ట్స్ అన్నమాట. అంటే ఈ ఈ 5 విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మనము ఎప్పుడైతే ఈ 5 యొక్క శరణు వేడతామో వెంటనే మనకు కృష్ణుని పట్ల భక్తి భావం అనేది
వెంటనే ఆ, మనకి మన హార్ట్లో బర్త్ అవుతుందన్నమాట. సో ఆ, అటువంటి ఈ 5 పొటెంట్ ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఒకటి శ్రీ గోవర్ధనగిరి. ఇవాళ మనము ఆ లీల, ఇంకా ఆ లీల నుంచి ఎటువంటి లెసన్స్ మనం మన జీవితంలో నేర్చుకుంటాం అనేది కొద్దిగా చూద్దాము. సో మీకు అందరికి తెలిసిందే, చాలాసార్లు మీరు ఈ గోవర్ధన లీల వినే ఉంటారు. డివోటీస్కి చాలా చాలా ఫేవరెట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఈ లీలలో రెండు విషయాలు చేస్తారండి. ఒకటి వచ్చేసి దేవరాజుడైన ఇంద్రుడి యొక్క గర్వాన్ని అణచివేయటము. ఇంకొకటి వచ్చేసి తన శుద్ధ భక్తులైన బృందావన వాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క శుద్ధ భక్తి ఎంత గొప్పది, వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం తన పట్ల ఎంత గొప్పదని చాటి చెప్పడానికి, ఓపెన్లీ టు డిక్లేర్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రజవాసీస్, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ లీల రచించారట. ఈ రెండు విషయాల కోసం అనేది ఈ లీల జరిగింది. సో వన్ షాట్ టూ బర్డ్స్ అని అంటారు కదా, ఒక్క షాట్లోనే రెండు పిచ్చుకల్లాగా. సో అలా భగవంతుడు ఏదైనా ఒక్కటి చేసిన ఒక్క విషయం చేసినప్పుడు కూడా, ఒక లీల చేసినా కూడా ఆ లీల ద్వారా ఎన్నో రచిస్తారంట. ఎన్నో రచించడమే కాదు, ఎన్నో విషయాలు మనకు నేర్పిస్తారు కూడా అనమాట. సో అటువంటి గొప్ప లీలలో ఒక లీల ఈ గోవర్ధన లీల. సో ఒకసారి ఏమవుతుందంటే బృందావని బృందావన్ లో ఏమవుతుందంటే ఆ, ఆ, ఒకసారి మీకు తెలిసే, మీరు వినే ఉంటారు. శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడు ఇంకా గోపలతో అందరు కలిసి వాళ్ళు ఆ, గోచరానికి వనంకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకరోజు ఏమవుతుందంటే సాయంత్రం రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు ఆ టైంలో ఎన్నో గొప్ప గొప్ప అరేంజ్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయంట బృందావన్లో. చాలా అందరూ ఇటు ఇటు పరిగెత్తుతున్నారు, ఏవేవో అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చేసుకుంటున్నారని చెప్పేసి. అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అడుగుతాడు ఆ, బలరామునికి, అన్నయ్య ఏంటి ఇది జరుగుతుంది అసలు, ఇన్ని గొప్ప గొప్ప అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని జరుగుతున్నాయి, ఏంటి విషయం అని అంటే, అప్పుడు బలరాము అంటాడు అనమాట. ఏమంటారంటే అదేం లేదు, ఆ, ఇంద్ర పూజ కోసం వాళ్ళు అన్ని రెడీ చేసుకుంటున్నారని చెప్పేస్తే, ఇంద్ర పూజనా? ఇంద్ర పూజ దేనికోసం? అసలు ఎందుకు చేయాలి ఇంద్ర పూజ? సరే వెళ్దాం, అడుగుదాం నందమహారాజుని అడుగుదాం, నందబాబుని అడుగుదాం, దేనికి ఈ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి. సో అలా అని అందరు గోపలు, ఆ, గోపకుమారులు సారీ గోపకుమారులంతా శ్రీకృష్ణుని లీడ చేసుకొని ఆ, అందరూ నందమహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్తారనమాట. అప్పుడు ఆ, శ్రీకృష్ణ భగవాన్ అడుగుతారనమాట, ఆ, నందబాబా ఏం జరుగుతుంది అసలు, ఇంత అరేంజ్మెంట్స్ అవన్నీ ఎందుకు అని అంటే, నందమహారాజ్ అంటారు, ఏం లేదు బాబు, ఏం లేదయ్యా, నీకు తెలిసిందే కదా నాన్న, మనం ప్రతి సంవత్సరము మనము ఇంద్ర పూజ చేసుకుంటాము. యొక్క ఇంద్రుని పట్ల, ఇంద్రుడు మనకు ఇచ్చే వర్షాల వల్ల మనకు మన ఆ, ఏంటంటారు, మన ఆక్యుపేషనల్ డ్యూటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ, కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం, ఏదైతే వైశ్యుల యొక్క ధర్మం ఏదైతే ఉందో, కృషి, కృషి అంటే అగ్రికల్చర్, గోరక్ష కౌ ప్రొటెక్షన్, కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం, వాణిజ్యం మీన్స్ బిజినెస్ ఆర్ ట్రేడ్. సో ఈ మూడు విషయాల్లో కూడా మనకు ఎంతో హెల్ప్ చేస్తాడు ఇంద్ర భగవానుడు. సో అందుకని ఇంద్రుని కోసం మనము ఈ పూజ చేయడానికి ప్రతి సంవత్సరం చేసిందే మీకు తెలిసిందే. సో అందుకని ఈ సంవత్సరం కూడా మనము ఎంతో గ్రాండ్గా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి ఇవన్నీ అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటామని చెప్తారనమాట. సో అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఛాలెంజ్ చేస్తారనమాట. ఛాలెంజ్ అని కాదు, ఇన్ వెరీ హంబల్ వే, ఎంతో సాఫ్ట్గా. అసలు ఒక చిన్న పిల్లాడు ఫిలాసఫీ మాట్లాడినాడు అనుకోండి, వెరీ వెరీ అట్రాక్టివ్ అనమాట. చాలా అట్రాక్ట్ అయిపోతారు అనమాట. మీరు చూసే ఉంటారు భాగవతంలో కూడా రకరకాల చోట్ల చిన్న చిన్న పిల్లలు ఫిలాసఫీ చెప్తే మాత్రం అందరు కూడా మెస్మరైజ్ అయిపోతారు అనమాట. అయ్యో, పిల్లాడు ఇంత గొప్ప ఫిలాసఫీ మాట్లాడుతున్నాడని చెప్పేసి. సో ఆ, మనం వినే ఉంటాం, చిత్రకేతు మహారాజ్ తన యొక్క సుపుత్రుడు ఆ, హర్షశోక చనిపోయిన తర్వాత ఆ ఆ ఘట్టంలో ఏమవుతుందంటే ఆ ఆ పిల్లవాడిని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొని వస్తారన్నమాట నారద మహర్షి. అప్పుడు నారద మహర్షి అడుగుతాడు, అయ్యా ఇక మీ పేరెంట్స్ ఇక్కడ ఏడుస్తున్నారు, వాళ్ళని వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావని చెప్పేసి. అప్పుడు హర్షశోక చెప్పిన ఫిలాసఫీ ఎంత గొప్పదంటే అందరు కూడా మెస్మరైజ్ అయిపోతారనమాట. నారద అంగిర అటువంటి గొప్ప ఋషులు కూడా కన్విన్స్ చేయలేకపోయింది, ఈ చిత్రకేతు మహారాజు ఒక చిన్న పిల్లవాడి నుంచి విని కన్విన్స్ అయిపోతారనమాట. సో అలాగా ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ, ఒక బాలకుని రూపంలో ఉండి
తను ఫిలాసఫీ మొదలు పెట్టినప్పుడు అందరూ కూడా అస్సలు మెస్మరైజ్ అయిపోతారనమాట. ఓ ఆ, కృష్ణుడు ఏదో చెప్తున్నా అని చెప్పేసి. చిన్న పిల్లవాడు చెప్తున్నానే కాదు, ఆ, కృష్ణుని పట్ల వాళ్ళకందరికీ కూడా అపారమైన ప్రేమ. ఎంత ప్రేమ అంటే కృష్ణుడు ఏం చెప్తే అది ఇంకా అది రెడీ అన్నమాట. వాళ్ళు రెడీ అయిపోతారు. ఒక్క నిమిషం చేసి చెప్పండి. హరే కృష్ణ. సారీ. సో ఆ, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్తాడంటే కర్మ మీమాంస ఫిలాసఫీ అనేది ఆ, చెప్తారనమాట. కర్మ మీమాంస ఫిలాసఫీ అంటే ఏంటి? కర్మ మీమాంస ఫిలాసఫీ ప్రకారం వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అని అంటారు. అంటే జనరలీ మనం వినే ఉంటాం చాలా సార్లు వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అని చెప్పేసి. సో ప్రభుపాల్ వారు ఏమంటారు తెలుసా? ఇఫ్ వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్, దెన్ ద డాంకీ షుడ్ బి ద బెస్ట్ డివోటీ. ఎందుకంటే ఒక గాడిద చేసిన పని ఇంత అంత కష్టపడి పని చేస్తుందో ఎవరు ఈ ప్రపంచంలో చేయరనమాట. అంటే వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అయితే దెన్ డాంకీ షుడ్ బి ద బెస్ట్ డివోటీ. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ నెవర్ లైక్ దాట్. సో వర్క్ ఈజ్ నాట్ వర్షిప్, బట్ వర్క్ క్యాన్ బికమ్ వర్షిప్ ఇఫ్ యూ ఆఫర్ ద రిజల్ట్స్ టు కృష్ణ అని చెప్పేసి ప్రభుపాద వారు అంటారు. సో కర్మ మీమాంస ఫిలాసఫీ ప్రకారం ఆయన ఏం చెప్తారంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, అలా కాదు నందమహారాజ్. ఇక్కడ ఆ, మన డ్యూటీ ఏంటి, వైశ్యుల యొక్క డ్యూటీ ఏంటి అని అంటే కృషి, గోరక్ష, వాణిజ్యం. సో మనము ఆ, మన పంట పొలాలు కానీ, ఇంకా మన గోవులు కానీ, ఇంకా మనము ఏదైతే ఈ రెండు ద్వారా ఆ, వచ్చినవన్నీ కూడా మనం విత్తనం చేయడం కానీ, బేసికలీ బిజినెస్, వీటన్నిటిలో మనము ఫ్రంట్లో ఉండాలి. కానీ వీటన్నిటికీ కూడా ఇంద్రుని యొక్క అవసరం ఏముంది? మనకు కావాల్సింది గోవర్ధనుడు. గోవర్ధనుడే మనకి ఇవన్నీ ప్రసాదిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం కేవలం గోవర్ధన యొక్క పూజ చేసుకోవాలి, ఇంద్రుని పూజ చేయాల్సిన పని లేదని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. సో ఇలా లాజికల్గా ఎప్పుడైతే కన్విన్స్ చేస్తారో, అలా అలా కాకుండా కూడా కృష్ణుడు ఇంకా ఏం చెప్తారంటే, ఇంద్రుడు ఎవరు? మీరు ఎలాగైతే డ్యూటీ చేస్తున్నారో వైశ్యుల యొక్క డ్యూటీ, అలాగే ఇంద్రునికి కూడా డ్యూటీస్ ఉంటాయి. తను కూడా తన డ్యూటీస్ మన పట్ల చేయాలన్నమాట. సో భగవంతుడు ఎప్పుడైతే ఈ సృష్టిని రచించాడో అప్పుడు ఆ, మానవులకి దేవతలకి ఒక సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్ పెట్టారనమాట. అంటే ఇక్కడ మానవులు వచ్చేసి యజ్ఞం చేస్తే అక్కడ వాళ్ళకు ఆ ఫలాల ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ దేవతలు కూడా నరిష్ అయిపోయి వాళ్ళు అక్కడ నుంచి మనకి ఇన్ రిటర్న్ మనకి ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఇస్తారనమాట. వర్షాల ద్వారా, సూర్యరశ్మి ద్వారా, చంద్రరశ్మి ద్వారా, ఇలా రకరకాల ఫెసిలిటీస్ ద్వారా మనకి ఎన్నో ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట దేవతలు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్. సో కృష్ణుడు ఏమంటున్నానంటే మనం ఎలాగైతే మన డ్యూటీ చేస్తున్నామో అలాగే ఇంద్రునికి కూడా ఒక డ్యూటీ అన్నమాట, మనకు వర్షాన్ని ప్రసాదించడం. దానికోసం స్పెషల్గా ఆయన కోసం పూజలు చేయడం ఎందుకండి అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. అలా లాజికల్గా కన్విన్స్ చేసినప్పుడు అప్పుడు నందమహారాజే కాదు, నందమహారాజుతో పాటు అందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసేస్తారన్నమాట వెంటనే. ఎందుకు? కేవలం కృష్ణుని పట్ల వాళ్ళకుండే అపారమైన నమ్మకం, అపారమైన ప్రేమ. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ మన జీవితంలో. ఎందుకంటే కృష్ణుడు లేదా కృష్ణుడు ఇచ్చిన ఆ, శాస్త్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, శాస్త్రాల ప్రకారం కొన్ని పారంపరంగా మన ఫ్యామిలీస్లో వస్తున్న రిచువల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా ఒకవేళ శాస్త్రీయబద్ధంగా లేవని అంటే మనం ఒక ప్రశ్నించి వాటిని ఓవర్కమ్ చేయాలన్నమాట. సో బేసికలీ కృష్ణుడు కృష్ణుడు ఇచ్చిన శాస్త్రం పట్ల మనకు ఎంతో నమ్మకం ఉండాలి. శాస్త్రాల ప్రకారం ఇది కరెక్ట్ కాదు, సో బెటర్ ఐ విల్ నాట్ డూ ఇట్. సో అప్పటికి కూడా మన పారంపరంలో ఎన్నో జరుగుతున్నాయి, ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది ఈ రిచువల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రీతి రివాజ్ అని అంటారు. సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా అని అంటే నో ప్రాబ్లం, కానీ శాస్త్రాల ప్రకారం ఇది కరెక్ట్ కాదు. సో మీరు చూస్తారు కొన్నిసార్లు ఆ, కొంతమంది ఫ్యామిలీ ట్రెడిషన్ ద్వారా కొన్ని యానిమల్స్ సాక్రిఫైస్ చేస్తారనమాట. కొంత కొన్ని జంతువులని సాక్రిఫైస్ చేయటం అనమాట. సో అలాంటివి శాస్త్రాల ప్రకారం అది కరెక్టా కాదా అని మనం ఆలోచిస్తే క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట. అది ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద హైయెస్ట్ టీచింగ్స్ ఆఫ్ ద శాస్త్ర. సో బెటర్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ అప్ అనమాట. సో అది అది మన జీవితంలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే బ్రజవాసులకి కృష్ణుడు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పట్ల ఎంత నమ్మకం అంటే
అటువంటి నమ్మకం కూడా మనం మన జీవితంలో మనము కల్టివేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో అలా సో అలా చెప్పిన వెంటనే అందరు కూడా ఓకే కృష్ణ నువ్వు చెప్తున్నావు కాబట్టి మేము వెంటనే ఇంకా మనము ఇంద్ర పూజ అన్ని ఆపేద్దాం. ఇంద్ర పూజ కాకుండా ఇప్పుడు ఏవైతే మనము ఆ, ఈ పూజకు కావాల్సినవన్నీ పారాఫిన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో తయారు చేసుకున్నాం అవన్నీ కూడా మనం గోవర్ధనగిరిని వర్షిప్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేద్దామని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. సో అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా ఎలా వర్షిప్ చేయాలి గోవర్ధనగిరిని అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన అంటారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి అని అంటే మీరందరూ కూడా మీకు తోచినట్లు మ్యాక్సిమం టు యువర్ గ్రేటెస్ట్ డిగ్రీ ఏవైతే ఉన్నాయో మీ దగ్గర మీ ఇంట్లో ఉండే సామాగ్రి అన్నీ కూడా గోవర్ధనగిరికి అర్పించడానికి ఆ సామాగ్రి తోటి ఎన్నో ఫుడ్ ఐటమ్స్ తయారు చేయాలని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. సో దాంట్లో కొన్ని డీటెయిల్స్ కూడా చెప్తారనమాట. మన ఆచార్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో సనాతన గోస్వామి ఎస్పెషల్లీ ఆయన బృహత్ భాగవతంలో కానీ ఇక్కడ ఎన్నో ఆమ్, ఎన్నో స్క్రిప్చర్స్ మన గోస్వాములు ఎవరైతే ఇచ్చారో అందులో ఒక్కొక్క ఐటమ్ డిస్క్రిప్షన్ కూడా చాలా బాగా ఇచ్చారనమాట. ఆయన అంటారు పాయసం అనేది ఎలా చేయాలని చెప్పేసి. పాయసం అంటే ఎన్నో లీటర్స్ మిల్క్ తీసుకొని కొద్దిగా రైస్ వేసి ఒక సిమ్లో పెట్టి గ్యాస్ చాలా సేపటి వరకు బాగా ఉడికించి దానితో వచ్చేదే పాయసం అనంట. జనరలీ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మిల్క్లో వాటర్ వేసి వాటర్ ఎక్కువ వేసేసి దాంట్లో సంభవం అడ్జస్ట్ చేసేసి సంభవం ఏదో చేసేస్తాం. కానీ కృష్ణుడు క్లియర్గా చెప్తారనమాట. ఆవు పాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎన్నో లీటర్స్ అందులో కొద్దిగా రైస్ వేయాలన్నమాట. బాగా ఉడికించాలి. ఎంత ఉడికించాలంటే ఆ మిల్క్ ఎవాపరేట్ కండెన్స్ అయిపోయి ఆ రబడిలాగా తయారయ్యి ఆ స్వీట్ రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది గోవర్ధనగిరికి మనము అలా ఆఫర్ చేయాలని చెప్పేసి. సో అలా ఒక్కొక్క ఐటమ్ డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది. అదే డిస్క్రిప్షన్ వింటూనే మనకి క్లాస్ అయిపోతుంది అనమాట ఈరోజు. సో ఆ ఐటమ్స్ డిస్క్రిప్షన్ వినము. సో ఇవన్నీ ఆ, అర్పించిన తర్వాత ఇవన్నీ మనం తయారు చేసుకున్న తర్వాత మనం అందరం కూడా గోవర్ధనగిరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ, షోడశ చేసుకొని ఇంకా గోవర్ధనగిరికి అర్పిస్తామని చెప్పేసి చెప్తారు. దాని తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఎవరైతే బ్రాహ్మణులు ఆ, ఈ రిచువల్స్ అవన్నీ కూడా పర్ఫామ్ చేశారో ఆ బ్రాహ్మణులకి కడుపు నిండా భోజనం పెట్టాలి. ఏదైతే గోవర్ధనగిరి నుంచి వచ్చిన ప్రసాదం ఉందో అదంతా కడుపు నిండాగా వాళ్ళు బాగా ఆ, తీసుకున్న తర్వాత దాని తర్వాత మిగతా ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా మన ఆవులకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్తారు. ఆవులకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఏవైతే జీవరాశులు ఉన్నాయో అందరికి ఇవ్వాలి. అందులో కుక్కలు కుక్కలు తినే ఆ, చండాలు ఏవైతే వాళ్ళకు కూడా సాటిస్ఫై చేసే వరకు మనం మంచిగా అందరికి భోజనం పెట్టాలని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. దాని తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మన ఆవులు ఏవైతే ఉన్నాయో అందరికీ కూడా మనము గోపూజ చేద్దామని చెప్పేసి గోపూజ చేసిన తర్వాత ఆ, అందరం కూడా గోవర్ధనగిరిని పరిక్రమ చేద్దామని చెప్పేసి చెప్తారంట. ఇది గోవర్ధన పూజ ఇలా చేయాలని చెప్పేసి. నేను చాలా షార్ట్గా చెప్పేశాను. బికాజ్ మనము ఎన్నో లెసన్స్ నేర్చుకోవాలి ఇందులో నుంచి మనకు కావాల్సిన లెసన్స్. సో ఇక్కడ ఆ, ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు ఆ, అందరూ కూడా స్టార్ట్ చేస్తారండి ప్రిపరేషన్స్ అన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ డే ఎర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళు నిద్ర లేచి స్నానాలు అవన్నీ ముగించుకొని వెంటనే మొదలు పెడతారన్నమాట కుకింగ్ అన్నీ కూడా. గొప్ప గొప్ప పెద్ద పెద్ద కుండల్లో కుకింగ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఆ, ఒక రైస్ క్వాంటిటీ ఎంత రైస్ క్వాంటిటీ చేశారంటే సో ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసుకొని ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీ లక్షల మంది ప్రజావాసులు ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు 10 కాదు 100 కూడా కాదు లక్షల మంది ప్రజావాసులు అందరూ కూడా ఎన్నో ఐటమ్స్ ఇంకో 1,00,000 మంది ప్రజావాసులు అంటే ఇంకెంత ఎంత ఎన్ని ఐటమ్స్ చేసి ఉంటారో చూసుకోండి. ఇంకా అన్ని ఐటమ్స్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎడ్ల బండ్లు అన్ని లోడ్ చేసి గోవర్ధన గిరి వరకు తీసుకెళ్ళి ఒక్కటొక్కటి తీస్తున్నారంట. సనాతన గోసంపాద అంటారు ఏమంటారంటే వాళ్ళు ఎడ్ల బండి నుంచి తీసేటప్పుడు అసలు స్టాప్ అవ్వట్లేదు అంట. అన్ని ఐటమ్స్ వస్తున్నాయి, అన్ని ఐటమ్స్. ఫైనల్లీ అవన్నీ తీసి 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 ఒకటి ఒకటి జాగ్రత్తగా తీసుకొని మట్టి కుండల్లో చేసి స్టోర్ చేసుకున్నవన్నీ గోవర్ధన్ గిరి దగ్గర తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత అమ్మయ్యా ఫైనలీ ఇక్కడ వరకు చేరామయ్యా అని చెప్పేసి అక్కడ వాళ్ళు షోడశోపచారం అన్ని చేయటం అన్ని మొదలు పెడతారనమాట. చేసిన తర్వాత
బ్రాహ్మణులు పిలిపించి గోవర్ధనగిరికి ఇది అర్పించడం మొదలు పెడతారనమాట. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఎంతో భక్తి భావంతో ఆ, ఆ, వాళ్ళందరూ ప్యూరిఫై చేసుకొని ఎంతో భక్తి భావంతో గోవర్ధనుని వేరుకుంటారనమాట. అయ్యా గోవర్ధనగిరి, దయచేసి మా యొక్క స్తోమతలో ఏదైతే ఉందో మేము మీకు అది అర్పిస్తున్నాము, దయచేసి మీరు యాక్సెప్ట్ చేసుకొని మీ యొక్క కృప మాకి ప్రసాదించండి అయ్యా అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. అప్పుడు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే పర్వత రూపంలో వచ్చి, గోవర్ధనగిరి రూపంలో వచ్చి ఆయన అంటారంట, ఆ, మీ అందరి యొక్క భక్తి పట్ల నేను ఎంతో ప్రసన్నమైపోయాను, నేను ఇవన్నీ ఆఫరింగ్స్ యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటానని చెప్పేసి అంతా యాక్సెప్ట్ చేసుకొని ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి అనియోర్ అనియోర్ అనేస్తారనమాట. ఒక గోవర్ధన పరిక్రమ మనం చేసేటప్పుడు ఒక ప్లేస్ వస్తుందన్నమాట అనియోర్ అని చెప్పేసి. ఆ అనియోర్ ఎందుకు వస్తున్నారంటే ఈ భగవంతుడు అడుగుతారనమాట ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలనేసి. అందరూ షాక్ అయిపోతారు. అయ్యా మా దగ్గర ఉండేదంతా గ్రాసరీ అన్ని అయిపోగొట్టేసి మేము కుకింగ్ చేసి మీకు అర్పిస్తే మొత్తం తినేసి ఇంకా కావాలంటారు, మేము ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని రావాలంటారు అనమాట. ఫైనల్లీ ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ కుకింగ్ చేస్తారు. మళ్ళీ కుకింగ్ చేసి మళ్ళీ భగవద్గీతకి ఆఫరింగ్ చేస్తే ఆయన మళ్ళీ తీసుకొని ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలంటారు అనమాట. ఏంట్రా బాబు నేను ఎలా సాటిస్ఫై చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఫైనల్లీ ఒక చిన్న తులసి ఆ, అర్పిస్తారనమాట. ఒక్క తులసి ఆ, దళం అర్పించిన తర్వాత గోవర్ధనికి సాటిస్ఫై అయిపోతారు. ఓకే, ఫైన్, పర్ఫెక్ట్, ఇది పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఆఫరింగ్స్ అని చెప్పేసి వెంటనే ఆయన ఏం చేస్తారంటే గోవర్ధనగిరి ఆ, తీసుకున్నంత యాజ్ ఇట్ ఈస్ మొత్తం అన్ని ప్రసాద రూపంలో అందరికీ ఇచ్చేస్తారనమాట. అప్పుడు యాక్చువల్లీ తులసి ఆఫరింగ్ చేసేటప్పుడు అందరూ కొంతమంది బ్రజవాసులు అనుకుంటున్నారంట. ఏమనుకుంటారంటే అయ్యో అట్లీస్ట్ గోవర్ధన పూజ చాలా బెటర్, మనం ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇంద్ర పూజ చేసుకున్నాం, ఆయన వచ్చేది లేదు, చూపించేది లేదు, చూసేది లేదు, తినేది లేదు, ఏం లేదు. అట్లీస్ట్ గోవర్ధన్కి అట్లీస్ట్ అడుగుతున్నాడు మన నుంచి ఇంకా కావాలని చెప్పేసి, చాలా మంచి వ్యక్తి ఈయన అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. ఇంకొంతమంది అయ్యో అయ్యో అన్ని మన ఐటమ్స్ అన్ని తినేసిన మనమేం తింటామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారంట. అలా రకరకాల బ్రజవాసుల యొక్క ఫీలింగ్స్ వస్తాయన్నమాట. సో మనం కూడా భగవంతునికి భోగ అర్పణ చేస్తామన్నమాట. భోగ అర్పణ చేసేటప్పుడు ఇమాజిన్ భగవంతుడు మొత్తం ప్లేట్ ఖాళీ చేశాడు అనుకోండి, ఎంతమంది అర్పణ చేస్తారండి? అర్పణ చేసినా కూడా కొద్దిగా పెడతారు, ఒక చిన్న కప్పులు పెడదాం అయ్యా నువ్వు మొత్తం తినేస్తాడు అని చెప్పేసి. సో కొంతమంది బ్రజవాసులు కూడా అలా అనుకున్నారంట గోవర్ధన గిరిని గురించి ఆలోచించి. ఎనీవేస్, సో అలా అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్స్ వస్తాయన్నమాట, బ్రజవాసుల యొక్క ఫీలింగ్స్. సో ఫైనలీ గోవర్ధనగిరి మొత్తం ఒక ప్రసాద రూపంలో అందరికి ఇచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళందరూ సాటిస్ఫై అయిపోతారు. అయ్యో అన్నెసరీగా మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం గోవర్ధనగిరి అని చెప్పేసి. సో అప్పుడు ఎలా అయితే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్పాడో అలా ఆ, అందరికీ బ్రాహ్మణులకి బ్రాహ్మణ భోజనం చేయించేసి తర్వాత గోవులకు తినిపించి అందరికి తినిపిస్తారనమాట. ప్రాక్టికలీ ఇట్ వాస్ అ వెరీ గ్రేట్ ఫెస్టివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఫెస్టివల్. మనము ఇప్పుడు మన జన్మాష్టమి ఫెస్టివల్ కానీ ఏ ఏ గౌర పూర్ణిమ ఫెస్టివల్ కానీ మన టెంపుల్స్లో ఎంత గ్రాండ్గా చేస్తారండి ఇస్కాన్ టెంపుల్స్లో. అసలు ఫెస్టివల్ అంటే ఇంకా అందరూ జన్మాష్టమి మీన్స్ ఇస్కాన్ అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. అది బిగ్ ఫేమస్ సేయింగ్ అనమాట, వరల్డ్ ఫేమస్ సేయింగ్ ఇది, జన్మాష్టమి మీన్స్ ఇస్కాన్. ఎందుకంటే ఇస్కాన్ టెంపుల్లో యొక్క ఆ, అక్కడ జరిగే కీర్తనలు కానీ, అక్కడ ఉండే జన్మాష్టమి ఎన్వైర్న్మెంట్ కానీ, అక్కడ ఇచ్చే ప్రసాదం కానీ, అక్కడ భక్తులు చేసే సేవ కానీ ఎంత సెల్ఫ్లెస్గా సేవ చేస్తారంటే అందరు కూడా ప్రాక్టికలీ పీపుల్ ఆర్ డ్రాగ్డ్ టువర్డ్స్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. అంటే భక్తుల యొక్క సేవా భావం పట్ల వాళ్ళు ఎంత ఇంప్రెస్ అయిపోతారంటే దే ఆర్ హెల్ప్లెస్లీ అట్రాక్టెడ్. ఎలాగైతే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అంటారు కదా, ఆ హిరణ్యకశిపుడు అంటారు నువ్వు ఎందుకు ఇంత భగవంతుడి పట్ల ఇంత అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నావు అని అంటే ఆయన అంటే నేనేం చేస్తాను, నేను చాలా హెల్ప్లెస్. ఎలాగైతే ఒక మ్యాగ్నెట్ ఏదైతే ఉందో మ్యాగ్నెట్కి ఐరన్ ఫైలింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి న్యాచురల్గా ఎలాగైతే అట్రాక్ట్ అవుతాయో అలా నా కాన్షియస్నెస్ కూడా అట్రాక్ట్ అయిపోతుంది భగవంతుని పట్ల అని చెప్పేసి. అలాగా బయట ప్రపంచంలో ఉండే వ్యక్తులందరూ కూడా భగవంతుని పట్ల అట్రాక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే కేవలం భక్తుల యొక్క సేవాభావం అనమాట. ఎలాగైతే ఈ బ్రజవాసులు భగవంతుణ్ణి ప్లీజ్ చేయాలి, కృష్ణుణ్ణి హ్యాపీ చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎంత ఎండివర్ తీసుకొని ఎంత సేవ చేశారంటే ఆ ఎండివర్ వెనకాల వాళ్ళు కష్టపడిన కష్టం ఏదైతే ఉందో దానికి ఎంత గొప్ప కృప కలుగుతుంది వాళ్ళకి.
వాళ్ళకే కృప కలగడం కాదు, దానివల్ల ఎంతో మందికి ఎంతో మందికి కూడా ఆ ఆపర్చునిటీ వస్తుందన్నమాట, భగవంతుని యొక్క కృప ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వటానికి. అందుకని మనం కూడా మన టెంపుల్స్లో మనము ఎంత సెల్ఫ్లెస్గా సేవాభావంతో ఎంత బాగా సర్వ్ చేస్తామో, ఆటోమేటిక్గా ది గ్రేటెస్ట్ ప్రీచింగ్ అవుతుందన్నమాట ఆ, ఈ ప్రపంచంలో. సో అలా ఇవన్నీ జరుగుతుంటే ఇక్కడ బృందావన ధామంలో, మరి పైన హెవెన్లీ ప్లానెట్స్ ఏం జరుగుతుందండి, స్వర్గలోకంలో వెంటనే ఇన్ఫర్మేషన్ రీచ్ అయిపోయింది ఇంద్రదేవునికి. వెంటనే వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసారంట. ఏమని? అయ్యా, ఎప్పుడు ప్రతి సంవత్సరము ఈ వీళ్ళు పూజ ప్రకారము మీకు ఎన్నో అర్పణలు చేసేవాళ్ళు ఈ బ్రజవాసులు, కానీ ఈసారి మాత్రం వాళ్ళు మీకు అర్పణ చేయట్లేదు, వాళ్ళు గోవర్ధన గిరికి అర్పణ చేస్తున్నారంటే అప్పుడు ఇంద్రునికి చాలా కోపం వస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంద్రుడు ఈ మౌంటైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే అన్ని గిరిలు ఇంకా మౌంటైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కొండల్ని ఒకప్పుడు కొండలకి రెక్కలు ఉండేవంట. ఆ రెక్కలన్నీ కట్ చేశాడు ఇంద్రుడు. ఎందుకంటే ఈ కొండలు ఎక్కువ నాటీ బిహేవియర్ చేస్తుందని చెప్పేసి ఆయన కట్ చేస్తానమాట. సో అటువంటి ఒక గోవర్ధనగిరి నా చేతుల ద్వారా తన రెక్కల్ని అంటే జనరలీ కొండల యొక్క రెక్కల్ని కట్ చేసిన వాడిని, నేనంతా కంట్రోల్ చేసేవాడిని. అటువంటిది నన్ను నెగ్లెక్ట్ చేసి ఒక కొండకి వీళ్ళు ఆఫరింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఏమన్నా మతి స్థిమితం అయిపోయిందా వాళ్ళు? అంటే అప్పుడు వాళ్ళ అసిస్టెంట్ అని అంటారు, అలా కాదు స్వామి, ఆ, వాళ్ళు కేవలం ఒక చిన్న బాలకుడు, కృష్ణుడు అని చెప్పేసి ఒక చిన్న బాలకుడు ఉన్నాడు వాళ్ళ గ్రామంలో, ఆయన చెప్పిన మాట ప్రకారం అంటే ఇంకా ఇంకా కోపం వస్తుందన్నమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఆఫరింగ్ చేయలేదు, సెకండ్ నాకు ఆఫరింగ్ చేసింది వాళ్ళు ఒక కొండకు పెట్టినారు, అది కాకుండా అది కూడా ఒక చిన్న పిల్లాడు చెప్పిన మాటలతోటి. అప్పుడు ఆయన ఎలా తిడతాడంటే కృష్ణుణ్ణి, రకరకాల వర్సెస్ వస్తాయన్నమాట. 25th చాప్టర్ 10th క్యాంటోలో రకరకాల బాలిష అని చెప్తారన్నమాట. బాలిష అంటే ఈజ్ చైల్డిష్ పర్సన్, చిన్న బాలకుడు. స్తబ్దం అంటే ఆయన వెరీ అడమెంట్ అనమాట అని చెప్పేసి. సో అలా రకరకాల వర్డ్స్ తోటి ఆయన భగవంతుని పట్ల తిట్టేస్తారనమాట. పండిత మానిన ఈ కృష్ణుడు ఏమనుకుంటున్నాడు, ఆయన పెద్ద గొప్ప పండితుడు అనుకుంటున్నాడా అని చెప్పేసి. వాచాలం అంటే వెరీ టాకెటివ్, చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతాడు ఈ పిల్లాడు అని చెప్పేసి. మర్త్యం అంటే హీఈస్ టెంపరరీ, ఈ మర్త్యలోకం అంటే ఆ, ఇది ఈ లోకం. సో అలా హీఈస్ మర్త్య అంటే ఒక సామాన్య పురుషుడు. ఈయన హీ విల్ డై అంటే ఒకరోజు మృత్యు కూడా చెందుతాడు అని చెప్పేసి చెప్తారు. ఇలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేసి ఎంతో గొప్ప అపరాధం చేస్తారనమాట. కానీ మన ఆచార్యులు మాత్రం చాలా ఎక్స్పర్ట్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ ఎస్పెషల్లీ ఆయన ఏమంటారంటే, ఇంద్రుడు ఏవైతే గాలి ఇచ్చాడో భగవంతుని పట్ల, వాటిలో ఇన్నర్ హిడెన్ మీనింగ్ ఉందట. అంటే ఏంటంటే, స్తబ్దం అంటే ఏంటంటారంటే విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్, నో వన్ సుపీరియర్ టు హిమ్ అంటే ఏంటంటే ఆ, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయనకు రెస్పెక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఇండైరెక్ట్ ఫామ్. సో బాలిశం అంటే జనరలీ ఒక ఈ ఆల్ జస్ట్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ చైల్డ్. కానీ ఈయనేమంటానంటే ఆ, విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్, ఓ పిల్లలు ఎలా ఉంటారండి, చాలా చాలా సింపుల్ హార్టెడ్, వాళ్ళకి ఎటువంటి హిపోక్రటికల్ బిహేవియర్ అనేవి తెలియదు అనమాట, డిప్లిసిటీ. సో అలా ప్రిటెన్షియస్ బిహేవియర్, వెరీ ప్యూర్ పీపుల్ అనమాట. అలా బాలిశం అని అంటే భగవంతుడు చాలా ప్యూర్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారట. అలా ఒక్కొక్క వర్డ్ని తీసుకొని వాళ్ళు కొన్ని మీనింగ్స్ చేంజ్ చేసేసి అసలు మొత్తం వర్డ్స్ యొక్క మీనింగే చేంజ్ చేసేస్తారనమాట. ఇంద్రుడు వచ్చేసి భగవంతుని తిడుతున్నాడు, కానీ ఆ తిట్లన్నీ కూడా ఒక గొప్ప గ్లోరిఫికేషన్ లాగా, భగవంతుని యొక్క చరణాల పట్ల ఒక చిన్న ఫ్లవర్ ఆఫరింగ్ లాగా మన ఆచార్యులు చెప్తారనమాట. సో అలా ఒక్కొక్క వర్డ్ డీటెయిల్స్ కూడా వస్తాయన్నమాట. సో ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే, మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకోవాలి ఇందులో, ఈ లీలలో. సో మన జీవితంలో కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే, a person హూ ఎక్స్పెక్ట్స్ టూ మచ్ రెస్పెక్ట్, హీఈస్ ఆల్వేస్ డిస్టర్బ్డ్. అంటే ఏంటంటే, మనము రెస్పెక్ట్ కావాలి, నాకు ఇతరుల పట్ల, ఇతరుల నుంచి నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ కావాలి అని ఎప్పుడైతే మనము ఆశిస్తామో, దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అని చెప్పి చెప్తారనమాట. బికాస్ ఇక్కడ మీరు చూస్తారు, ఇంద్రునికి మొత్తం ప్రపంచం అంతా రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది, అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు, ఓన్లీ ఒక చిన్న విలేజ్ ఫాలో అవ్వలేదు, దానివల్ల ఎంత డిస్టర్బ్ అయిపోయి చూసండి.
ఎంత డిస్టర్బ్ అయిపోయాడంటే మొత్తం తన ఎనర్జీని అంతా కూడా ఆ, బ్రజావసుల పైన వదులుతారనమాట. మనం వింటాం ఇప్పుడు స్టోరీలో. సో ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ రెస్పెక్టెడ్, డిస్రెస్పెక్ట్ ఈజ్ వర్స్ దాన్ డెత్ అని అంటారు. అంటే ఆ, ఎవరికైతే చాలా రెస్పెక్ట్ వస్తుందో వాళ్ళకి ఒక్క చిన్న వ్యక్తి కూడా డిస్రెస్పెక్ట్ చేశాడు అనుకోండి, అది మృత్యుతో సమానం అనమాట. మృత్యు కంటే ఎక్కువ అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి, అంత గొప్ప పెయిన్ వస్తుంది అనమాట. బెస్ట్ ఈస్ అమానీన మానదేన. ఎలా అయితే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు మనకు చెప్తారో, అమానీన డు నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్. ఎటువంటి మానం కానీ రెస్పెక్ట్ కానీ ఎప్పుడు కూడా మనం ఎవ్వరి నుంచి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. అమానీన. అట్ ద సేమ్ టైం మానదేనా, అందరికీ కూడా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. అలా ఉన్నాం అనుకోండి మనం పీస్ఫుల్గా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. సో ఇక్కడ ఇంద్రుడు చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయాడు, నాకు అసలు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదని చెప్పేసి. తను ఎంత డిస్టర్బ్ అయిపోయాడంటే తన రియాక్షన్ ఎంత ఇంటెన్స్ రియాక్షన్ అంటే, వెంటనే సాంవర్తక క్లౌడ్స్ అని చెప్పేసి ఈ మేఘాలు ఆ, ఎప్పుడు వస్తాయి? ఈ మేఘాలు కేవలం ప్రళయం సృష్టించడానికి కావాల్సిన మేఘాలట. అంటే ప్రళయం సమయంలో ఆ, ఈ సంవర్తక క్లౌడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్లౌడ్స్ ఎంత వర్షాన్ని కురుస్తాయంటే, ఆ వర్షం ఒక్కొక్క డ్రాప్ అది ఒక ఎలిఫెంట్ అంత సైజులో ఒక్కొక్క డ్రాప్, అంటే అంత స్పీడ్లో కూడా వస్తుందన్నమాట. సో బిగ్ రివర్ ఫ్లో లాగా వస్తుందన్నమాట పైనుంచి, ఒక నది ప్రవాహం లాగా వచ్చి మొత్తం ప్రపంచాన్నంతా కూడా సముద్రమయం చేస్తాయంట. అంత పవర్ఫుల్ క్లౌడ్స్ అన్నమాట ఇవి, సామర్థక క్లౌడ్స్. ప్రళయం టైంలో యూజ్ చేసుకోవాల్సినది ఇప్పుడు కేవలం ఒక చిన్న విలేజ్, బృందావన గ్రామం వాసులు నాకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేని చెప్పేసి తన మోస్ట్ హయ్యెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పవర్ని కూడా యూజ్ చేసేస్తున్నాను అనమాట. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ రియాక్షన్ అనమాట. అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మనం ఆ, జీవితంలో కూడా ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో మనము ఓవర్ రియాక్ట్ చేసేస్తాం అనమాట. ఓవర్ రియాక్ట్ ఆర్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ వే ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ పరిస్థితికి అంత రియాక్షన్ కూడా అవసరం ఉండదన్నమాట. సో ఇంద్రుడు ఓవర్ రియాక్ట్ అయిపోయాడు అనమాట ఇక్కడ. ఎందుకంటే హీ వాజ్ టూ డిస్టర్బ్, టూ మచ్ డిస్టర్బ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్. సో దట్ ఈస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట మన జీవితంలో నేర్చుకోవాల్సింది. సో అలా సామర్థక క్లౌడ్స్ని పిలిచినప్పుడు అందరూ కూడా మొత్తము ఆ, ఎలా అయితే గోవర్ధన గిరి వాళ్ళు ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉన్నారో అప్పుడే ఆ, బ్రజవాసులు అందరూ కూడా ఆకాశంలో చూస్తారు. వెంటనే అంత మంచి ఎన్వైరన్మెంట్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట. సూర్యుడు కూడా నల్లబోతాడనమాట. ఆ, అంత మొత్తం డార్క్ క్లౌడ్స్, ఎంత డార్క్ అంటే అసలు చాలా నలుపు రంగులో ఉండే క్లౌడ్స్ అన్నమాట, వెరీ థిక్ క్లౌడ్స్. అవన్నీ కూడా వచ్చేసి స్టార్ట్ చేసేస్తాయి అనమాట. యాజ్ సూన్ యాజ్ దే క్లౌడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటర్ షవర్స్ స్టార్ట్ చేస్తాయో వెంటనే అందరు డిస్టర్బ్ అయిపోతారు. అయ్యో అయ్యో ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని చెప్పేసి. వాళ్ళకు బ్రజవాసులు ఎంత సింపుల్ హార్టెడ్ అని అంటే, సో బ్రజవాసులు హ్యాపీనెస్ అయినా కృష్ణుడే, కష్టమైనా కృష్ణుడే, సుఖం దుఃఖం అన్నిట్లో కూడా కృష్ణుడే. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆ, కృష్ణుడు, కృష్ణ యొక్క భక్తులతోటి అంతా వాళ్ళ జీవితం అంతా కూడా దాని చుట్టుపక్కల ఉంటుంది అనమాట. సో వెంటనే వాళ్ళు కృష్ణ కృష్ణ మహాబాహో అని చెప్పేసి భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా మీరు చెప్పినట్లే మేము చేశాము, ఇప్పుడు చూసారా ఇంద్రుడు అన్నెసరిగా కోపంలో ఉన్నట్టున్నాడు. ఎనీవేస్ మేము ఆయన కోపంలో ఉన్నాడని మేమేం డిస్టర్బ్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే మా దగ్గర మీరున్నారు కదా, మీరుంటే మాకెందుకు భయం అని చెప్పేసి. అది మళ్ళీ ఇంకొకటి అన్నమాట. హ్యాపీనెస్ లో కూడా వాళ్ళకి కృష్ణుడి పైన నమ్మకం, అలా కష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా కృష్ణుడి పైన నమ్మకం అనమాట. ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే ఆ, నా విందన్ భవ వేదనాం. సో ఎంత వేదమైన ఎటువంటి కష్టమైన పరిస్థితులు వచ్చినా సరే కృష్ణుడి పట్ల మన యొక్క నమ్మకం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆ, అది షేక్ అవ్వకూడదు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డివోషనల్ సర్వీస్. మనం భక్తి బాగా చేస్తున్నామా లేదా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? మన భగవంతుని పట్ల మన భక్తి అనేది కంటే మన నమ్మకం ఏదైతే ఉందో, శ్రద్ధ, ప్రభుపాద వారు చెప్తారు, శ్రద్ధ ఏదైతే ఉందో అది కంటిన్యూస్గా పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. రోజులు ఆ, పెరిగే కొద్దీ మన భక్తితో పాటు మన శ్రద్ధ భగవంతుని పట్ల ఏదైతే ఉందో పెరుగుతూనే ఉంటుందన్నమాట. ఏ పరిస్థితి వచ్చినా సరే ఈ పరిస్థితి నా జీవితంలో నాకు మంచిదే, ఎందుకు అంటే భగవంతుడు నాకు ప్రసాదిస్తున్నా అని చెప్పేసి ఆ కాన్షియస్నెస్ డివోటీస్ ఉంటారనమాట. సో
అలా బ్రజవాసులందరూ కూడా భగవంతుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటారంటే డోంట్ వరీ, ఐఎమ్ దేర్ అని చెప్పేసి చెప్తారు. అంటే మీరేమి టెన్షన్ పడాల్సిన పని లేదు, వీటన్నిటికీ నా దగ్గర సొల్యూషన్ ఉందని చెప్పేసి ఆయన ఎంతో సునాయాసంగా గోవర్ధనగిరిని తన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చిటిక నేల ఏదైతే ఉందో, ఇది చిటికనే అంటే మీరు చూసే ఉంటారు. చిటికనేలు దేనికి పనికొస్తుందండి? దేనికి పనికిరాదు. ఏదన్నా లిఫ్ట్ చేయడానికి పనికొస్తుందా? అసలు ఏం చేయడానికి, ఏమైనా చేయడానికి దేనికి పనికిరాదు అనమాట. బట్ ఇటువంటి మోస్ట్ వీకెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ, అంటే చాలా చాలా వీక్ పార్ట్ అన్నమాట బాడీలో, ఇది కొద్దిగా ఇది కేవలం ఒకటే ఒకటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన కర్మ ఏదైతే ఉందో అది దీని ద్వారా కొద్దిగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అప్పుడప్పుడు సంహౌ సడన్లీ మనం చేయబెట్టాము నేలపైన, సంబడి ఎవరో ఒకరు డ్యూటీ వచ్చి దీనిపైన స్టెప్ చేస్తారు కదా, అబ్బా అయిపోతుంది మన కర్మ దాని ద్వారా. దట్స్ ద ఓన్లీ బెనిఫిట్ అనమాట ఈ ఫింగర్. సో అటువంటి ఈ ఫింగర్ ఏదైతే ఉందో మోస్ట్ వీకెస్ట్ ఫింగర్, దానితోటి భగవంతుడు ఎంటైర్ గోవర్ధనగిరి, ఇప్పటి కాలంలో గోవర్ధనగిరి 21 కిలోమీటర్ సర్కంఫరెన్స్ అని చెప్తారనమాట. ద్వాపర యుగంలో గోవర్ధనగిరి ఇంకా ఇంకా హైట్, ఇంకా విడ్త్ అన్నమాట. ఎందుకంటే తనకు పులస్తెరిసి ఆ, శాపం ఇచ్చాడు కదండి త్రేతాయుగంలోనే. త్రేతాయుగం కాదు, సత్యయుగంలోనే శాపం ఇచ్చాడు. ప్రతిరోజు ఆవగించంత ఆ, ఆవగించంత సైజు తగ్గిపోతుందని చెప్పేసి. సో అలా కలియుగంలో ఇప్పుడు 21 కిలోమీటర్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు ఇంకా గొప్పదన్నమాట. అటువంటి గొప్ప గోవర్ధనగిరిని భగవంతుడు స్వయంగా తన చిటికనేలు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యొక్క చిటికనేలతో ఎత్తి అందరు బ్రజవాసుని పిలుస్తారనమాట. రండి అందరు రండి, గోవర్ధనగిరే మనకు ఆశ్రయం. నేను ఎలాగైతే మీకు చెప్పానో మన డ్యూటీస్కి అన్నిటికీ కూడా గోవర్ధనగిరియే మనకు ఆశ్రయము. మనకు కావాల్సిన గడ్డి కానీ, మన ఆవులకు కావాల్సిన గడ్డి కానీ, మనకు కావాల్సిన నీళ్లు కానీ, మన పంట పొలాలకి అవన్నీ కూడా గోవర్ధనగిరియే ప్రసాదిస్తారు. కాబట్టి ఇప్పుడు కష్టం వచ్చినా సరే గోవర్ధనగిరి యొక్క శరణు వేడదామని చెప్పేసి ఆయన భగవంతుని అందరు పిలుస్తారనమాట. అప్పుడు పిలిచినప్పుడు ఆ భగవంతుడు రసరాజు కృష్ణలాగా అక్కడ ఉండి ఆయన కింద ఎన్నో లీలలు చేస్తారనమాట. ఈ లీల చాలా 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 గొప్పది. ఎందుకనంటే ఆ మీరు చూస్తారు ఒక రోజులో ఆ, కొన్ని టైమింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట. మార్నింగ్ టైంలో భగవంతుడు అందరు గోపకుమారులతోటి ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు గోపికల దగ్గర లేరు. నైట్ టైం భగవంతుడు గోపికల దగ్గర ఉంటారు, గోపకుమారుల దగ్గర లేరు. సో అలా వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు చూస్తారు యశోదమయ్య దగ్గర ఉంటే వీళ్ళ దగ్గర ఉంటారనమాట. కానీ ఇది ఒకటే ఒక లీల ఎక్కడైతే ప్రాక్టికలీ ఆల్ బ్రజవాసిస్, అందరు బ్రజవాసులు ఒకే సమయంలో స్వయంగా భగవంతుడి దగ్గర. ఇట్స్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ లీలా అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ వన్ రీజన్ భగవంతుడు ఇంద్రుని పట్ల కొద్దిగా హ్యాపీగా ఎందుకుంటారు అని అంటే, దిస్ ఓన్లీ వన్ రీజన్. ఇంద్రుడు చేసింది ఒకటి మంచిదే అని చెప్పేసి. ఎందుకనంటే అందరు బ్రజవాసుల్ని ఒకచోట తీసుకొచ్చారనమాట. కొన్నిసార్లు మనం భక్తిలో కూడా మనం ప్రగతి చెందిన తర్వాత, సీనియర్ అయిన తర్వాత అందరు సీనియర్ డివోటీస్ని ఒక చోట తీసుకుని చాలా కష్టం. అందుకని మన ఇస్కాన్లో కూడా జీబీసీ రిట్రీట్స్ అని వస్తాయి అన్నమాట. అందరు జీబీసీని ఒక చోటికి తీసుకొని వచ్చి రీట్రీట్ చేస్తారనమాట. జీబీసీ రిట్రీట్ అని అంటే అక్కడ జీబీసీ మీటింగ్స్ అవ్వవు, వాళ్ళు ఒకరొకరు కృష్ణ కథ చేసుకుంటారనమాట. జస్ట్ వాళ్ళ కృష్ణ కథ చేసుకుంటూ రియలైజేషన్ షేరింగ్ అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. మా గొప్ప గొప్ప మహారాజులు అందరూ జీబీసీ మెంబర్స్ అనమాట. సో అలా అందరు బ్రజవాసుల్ని ఒక చోట తీసుకొని వచ్చి భగవంతుడు ఎంత గొప్ప లీల రచిస్తారంటే, అందరి ప్లెజర్ కోసం ఆయన తన వేణువు ఏదైతే ఉందో వాయిస్తారనమాట. సో దాని ద్వారా బయట ఇంత ఇంద్ర ఇంద్ర వాస్ డూయింగ్ సో మచ్ హెవక్ అవుట్ సైడ్ గోవర్ధనగిరి, బట్ ఇన్సైడ్ వాస్ వెరీ పీస్ఫుల్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనమాట. ఎందుకు అని అంటే ఈ బ్రజవాల్స్ అందరూ కూడా కష్టం ఏదైతే ఉందో మర్చిపోతారనమాట. ఎందుకు అని అంటే ఒక శ్లోకం వస్తుంది ఆ, భాగవతం 10th క్యాంటోలోని, ఇతి నందాదయో గోపా కృష్ణ రామ కథాం ముదా కుర్వంతు రమమాణశ్చ భవవిందన్నవవేదనాం అనేసి, నా విందన్ భవవేదనాం. ఈ శ్లోకం ఏం చెప్తుందనంటే బ్రజవాసులోకి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే, ఎంతమంది రాక్షసులు వచ్చి ఎంత అటాక్స్ చేసినా సరే,
వాళ్ళు మాత్రం ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ అవ్వలేదంటండి. ఎందుకో తెలుసా? కృష్ణ రామ కథాముదా, బికాస్ దే వర్ సింప్లీ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ కృష్ణ కథ. మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం కృష్ణ కథ చేసినప్పుడు మాత్రం మనకు అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ ఉండదన్నమాట. ఆ ల్యాక్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ వల్ల మనకు ఎన్ని చిన్న చిన్న కష్టాలు కూడా పెద్ద కష్టాలాగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట మనకి. సో ఒకవేళ మనం మన కృష్ణ కథ జరిగేటప్పుడు మనం ఎక్కువ అబ్జార్ప్షన్లో ఉన్నాం అనుకోండి, ఎంత గొప్ప కష్టం వచ్చినా సరే అస్సలు మనల్ని అఫెక్టే చేయదన్నమాట, ఎలాగైతే బ్రజవాసుల్లాగా. సో అలా. సో ఇలా భగవంతుడు లీల చేస్తూ ఉంటే అందరూ ఇంకా హ్యాపీగా అసలు 7 days 7 nights వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట లెసన్. డిఫికల్టీస్ ఎవ్రీ వన్ విల్ గెట్, బట్ డివోటీ ఇన్ దోస్ డిఫికల్టీస్ విల్ టేక్ షెల్టర్ ఆఫ్ కృష్ణ. సో కష్టాలు అనేవి అందరికి వస్తాయి, కానీ డివోటీ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కష్టం వచ్చినప్పుడు భగవంతుని బట్ట తిరుగుతాడనమాట. హీ హీ హాజ్ ఓన్లీ షెల్టర్ as కృష్ణ. సో అలా ఇంకా ఆ, ఎన్నో ఎన్నో విషయాలు చెప్తారనమాట మన ఆచార్యులు ఇక్కడే. లెసన్స్ ఏంటంటే, సో ఒక సైడ్ ఏమో అరగెన్స్ ఆఫ్ ఇంద్ర, ఇంకొక సైడ్ ఏమో భగవంతుడు తన భక్తులతోటి రెసిప్రకేషన్. వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట. సో ఆ, ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు అందరు బ్రజవాసులు బ్రజవాసులు మాత్రం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారనమాట. ఇంకా అసలు మాకు ఇంకేం అవసరం లేదని చెప్పేసి హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు మరి గోవర్ధనగిరి పరిస్థితి ఏంటండి? ఒక యాంగిల్లో చూసినట్టయితే గోవర్ధనగిరి ఇస్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. ఎందుకు అనంటే భగవంతుడు స్వయంగా గోవర్ధనగిరి రూపంలో వచ్చి అందరికి చెప్తానమాట, అనియోర్ అనియోర్ అని చెప్పేసి మీరు ఇప్పుడే రీసెంట్గా విన్నాను. ఇంకొక యాంగిల్లో చూస్తే గోవర్ధనగిరి హరిదాసవర్య అని చెప్పేసి శ్రీమతి రాధారాణి స్వయంగా ఏం చెప్తారంటే 10th cantoలోనే ఆ, గోవర్ధనగిరి గ్లోరిఫై చేస్తూ ఆమె ఏమంటారంటే, రాధారాణి ఆ, గోవర్ధనగిరి ఇస్ హరిదాసవర్య ఇస్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డివోటీస్ అనేసి. సో ఇప్పుడు కింద ఉండే డివోటీస్ మాత్రం హ్యాపీగా బిందాస్ ఉన్నారు. మరి గోవర్ధనగిరి పరిస్థితి ఏంటండి? పైన ఎంత అస్సలు ఎంత ఆ, ఇంద్రుడు ఇంత హెవా క్రియేట్ చేస్తున్నాడు పైన నుంచి. అసలు ఎలా ఉండగలుగుతున్నాడు గోవర్ధనగిరి అని అంటే, ఒక లెక్చర్లో నేను విన్నాను. గోవర్ధనగిరి ఆ, ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే భగవంతుడు, భగవంతుని యొక్క భక్తులు వాళ్ళకి ఎటువంటి కష్టం రాకుండా, నేను ఎన్ని కష్టాలున్నా సరే పర్వాలేదు, కానీ వీళ్ళకి మాత్రం ఎటువంటి లేశమాత్ర కష్టం కూడా రాకూడదని చెప్పేసి అటువంటి గొప్ప కాన్షియస్నెస్లో ఉండేవాడు అనమాట. ఆ సర్వీస్ యాటిట్యూడ్ వల్ల, తన సేవాభావం వల్ల ఏమైందంటే భగవంతుడు తన చిటికన వేలుతోటి గోవర్ధనగిరిని ఎంపవర్ చేశారట. ఎంపవర్ చేస్తే దేనికి ఎంపవర్మెంట్ ఇచ్చారు? గోవర్ధనగిరికి ఇంద్రుడు ఆ, వదిలే ఈ వజ్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒక చిన్న ఫ్లవర్ పెటల్స్ టచ్ అయ్యేటట్టు ఫీలింగ్ వచ్చేటట్టు ఎంపవర్ చేశారన్నమాట. సో అలా గోవర్ధనగిరి యొక్క సేవాభావం వల్ల భగవంతుడు కూడా తనకి ఎంపవర్మెంట్ ఇచ్చారనమాట. సో అది వన్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్ అది మనకు. మనము కష్టాల్లో ఉండొచ్చు, కానీ మన కష్టాల్లో కూడా వేరే డివోటీస్ యొక్క కష్టాల గురించి ఆలోచిస్తారు చూస్తారా, వాళ్ళు చాలా చాలా గొప్ప వ్యక్తులు అనమాట. భగవంతుడు కూడా అటువంటి వాళ్ళు నాకు చాలా చాలా ప్రియులు అని చెప్పేసి చెప్తారు భగవద్గీతలో కూడా. వాళ్ళు ఎన్ని కష్టాలున్నా సరే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ యొక్క కష్టాలను దూరం చేయడానికి ట్రై చేస్తారనమాట. ఎలా ట్రై చేస్తారు? బై గివింగ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, సింపుల్. సో అలా అటువంటి ఆ, గోవర్ధనుడు ఇంత గొప్ప శివాభావంతో కలిగి ఉండేవాడు అనమాట. సో కృష్ణుడు గోవర్ధనగిరిని ఎత్తినప్పుడు ఆ, మన ఆచార్యులు ఏం చెప్తారంటే, ఆ, ఒక చిన్న పిల్లవాడు పుట్టగొడుగుని ఎలాగైతే ఎత్తుతాడో అలాగే ఎత్తాడనమాట అని చెప్పేసి కంపారిజన్ ఇస్తారు. సో అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపారిజన్స్ వస్తాయి. ఒక్కొక్కసారి ఆ, రామచంద్రుడు శివధనుస్సు ఎత్తినప్పుడు ఆ, ఆ, జనక మహారాజ్ యొక్క ఇది కింగ్డమ్ లో శివధనుస్సు ఎత్తినప్పుడు అప్పుడే ఆచార్యులు ఏం చెప్తారు తెలుసా? జస్ట్ లైక్ ఎ బేబీ ఎలిఫెంట్, చిన్న ఎలిఫెంట్, చిన్న ఏనుగు ఎలాగైతే ఒక షుగర్ కేన్ ఏదైతే ఉంటుందో పొలాల్లో అది ఒక అప్రూట్ ఎలా చేస్తుందో అలా రామచంద్రుడు కూడా అలా సునాయాసంగా శివధనుస్సు ఎత్తారని చెప్తారనమాట. అలాగే వరాహస్వామి కూడా
ఆ, భూదేవిని ధరించినప్పుడు ఆయన భూదేవిని ఎలా ఎత్తారని చెప్పేసి చెప్తారంటే, జస్ట్ లైక్ అన్ ఎలిఫెంట్ పిక్స్ అప్ ఎ లోటస్ ఫ్లవర్. ఎలాగైతే ఒక ఏనుగు గజేంద్రులాగా, ఎలా బ- ఎలాగైతే ఒక ఏనుగు ఒక తామర పువ్వుని తీసి భగవంతుని ఎలాగైతే అర్పిస్తారో, అలాగే వరాహ స్వామి కూడా భూదేవిని అలా ధరించారని అని చెప్పేసి చెప్తారు. సో గోవర్ధనగిరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా గోవర్ధన యొక్క బ్యూటీ ఏదైతే ఉందో అది చాలా చాలా రెట్టింపు అయిపోయింది అనమాట. అని కొంతమంది అంటారు, ఇప్పుడే ఒక చోట బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయింది అనుకోండి. బాంబ్ బ్లాస్ట్ వల్ల ఏమవుతుందండి, జనరల్లీ డిస్ట్రక్షన్ అవుతుంది కదా. మొత్తం రీసెంట్గా మనం చూసాం, అహ్మదాబాద్ ఫ్లైట్ వల్ల ఎంత గొప్ప నష్టం జరిగిందో, ఆస్తి నష్టం ఇవన్నీ. కానీ ఇంద్రుడు చేసిన దానివల్ల జనరలీ చాలా డ్యామేజ్ అవ్వాలి గోవర్ధన్ గిరి పైన, కానీ గోవర్ధన్ గిరి యొక్క బ్యూటీ మాత్రం మల్టిప్లైడ్ బై సో మచ్ అని చెప్పేసి చెప్తారు. ఎందుకు అని అంటే కేవలం కృష్ణు యొక్క స్పర్శ వల్ల. సో సిమిలర్లీ ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మన జీవితంలో వీ క్యాన్ బికమ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. బేసికలీ వీ కెన్ బికమ్ బ్యూటిఫుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ వెన్ వీఆర్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ టచ్ విత్ కృష్ణ అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. కృష్ణ యొక్క టచ్లో ఆల్వేస్ ఉండాలని చెప్పేసి. సో ఇంద్రుని యొక్క ప్రైడ్ ఏదైతే ఉందో అది హంబల్ చేయడానికి భగవంతుడు ఇదంతా లీల కూడా రచిస్తారనమాట. ఫైనలీ 7 days 7 nights ఇంటెన్స్ చేసిన తర్వాత ఫైనలీ మొత్తం ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయి, అబ్బా మా వల్ల కాదని చెప్పేసి ఇంద్రుడు తన శక్తిని అంతా పోసిన తర్వాత కూడా ఏం అవ్వకపోతే ఫైనలీ ఇంద్రుడు అర్థమైపోతుంది అనమాట, అయ్యా ఇది సాక్షాత్తు ఈ భగవంతుడినా, నేనేం చేశాను, చాలా పెద్ద పొరపాటు చేశాను అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆయనకి లైట్ వెలుగుతుంది అనమాట. నేను ఎంత పొరపాటు చేశానని చెప్పేసి. సో అప్పుడప్పుడు మనము ఎప్పుడైతే మనం గర్వంతో ఉంటామో ఆ? వీ కెనాట్ సీ ద థింగ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. డ్యూటీకి తీసుకెళ్ళాడు, రేపు సైన్ పెట్టుకొని ఆ డబ్బులు హరే కృష్ణ. తెచ్చిస్తాడంట. హరే కృష్ణ. సో బేసికలీ మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే మనము గర్వం అనేది ఏదైతే ఉందో, ఫాల్స్ ప్రైడ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో, వీఆర్ వి బికమ్ బ్లైండెడ్, వీ కెనాట్ సీ థింగ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అనమాట. సో ఇంద్రుడు ఆ, తెలుసు ఆయనకి కృష్ణుడే నన్ను ఈ పోస్ట్లో పెట్టారని చెప్పేసి, కానీ తన గర్వం వల్ల ఏమవుతుందంటే కృష్ణుని యొక్క ఐడెంటిటీ కూడా మర్చిపోతాడనమాట. He thought himself to be God and he forgot the original God who has kept him as Indra. Something very interesting. సో దానివల్ల భగవంతుడికి అర్థమైంది, ఓ ఇంద్రుడు చాలా గర్వంతో ఉన్నాడని చెప్పేసి ఈ లెసన్ నేర్పించడానికి అని చెప్పేసి చెప్తారు. సో ఆ, మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే మనం ఇలా వైష్ణవుల పట్ల ఎప్పుడైతే అపరాధం చేస్తామో, అపరాధం చేయడానికి కేవలం ఒకే ఒక కారణం ఏంటంటే ఆ, మహారాజుల వారు చెప్తారు, ఆ, కేవలం ఓన్లీ వన్ రీజన్ టు అఫెండ్ వైష్ణవాస్ ఈజ్ వీ థింక్ వీఆర్ బెటర్ దాన్ దెమ్ అనమాట. అంటే అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఫీలింగ్ వస్తుందో వాళ్ళకంటే నేను బెటర్ అని చెప్పేసి వెంటనే దానివల్ల అపరాధన భావన అనేది వస్తుందన్నమాట. ఆ భావన వల్ల ఇమ్మీడియట్లీ యాక్షన్ ఫాలోస్ ద థాట్స్. సో ఇమీడియట్లీ వి అఫెండ్ ద డివోటీస్ అనమాట. సో ఒకవేళ మన జీవితంలో కూడా మనం అటువంటి పొరపాట్లు చేసామా, ఒకవేళ చేస్తే దానికి ఒక పొల్యూషన్ ఏంటి, ఇంద్రుడికి నోదర్ హోప్. ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తులైన బ్రజవాళ్ళ పట్ల ఆయన అపరాధం చేశారు. సో ఫైనలీ హీ గోస్ టు బ్రహ్మదేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా మీరే నాకు సొల్యూషన్ చెప్పండి, నేను ఇవన్నీ స్పెషల్ స్టోరీస్ అన్ని రచించాను, మీరు ఏం చేయాలి చెప్పండి అయ్యా అని అంటే, బ్రహ్మదేవుడు చాలా చాస్టేజ్ చేస్తారంట, ఇంద్రా నీకు అసలు బుద్ధుందా, ప్రతిసారి ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటావు, సత్యయుగంలో పృథు మహారాజ్ తోటి గొడవ పెట్టావు, ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళతో గొడవ, మళ్ళా ఇప్పుడు ఫైనల్లీ బ్రజవాసులతో గొడవ పడుతున్నావు, అది కూడా కృష్ణుడితో డైరెక్ట్లీ, आखिर किसी से पंगा लेने तो जानबूझ के सीधा భగవాన్ సే పంగా లియా తుమ్నే అని చెప్పేసి తిడతారనమాట బాగా. అటువంటి నువ్వు ఎలా చేసావు, నీకు ఎటువంటి హోప్ లేదు, నేను కూడా ఏం చేయలేను, నీకు ఒకటే ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే శుద్ధ భక్తుల్ని అఫెండ్ చేశావు కాబట్టి ఆ శుద్ధ భక్తుల్లోనే ఒకరిని శరణు వేడు, వాళ్ళు నిన్ను రికమెండ్ చేస్తేనే నీకు ఆ, ముక్తి మా అపరాధం నుంచి అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలో చెప్పండి అని అంటే, సురభి మాత ఎవరైతే ఉన్నారో, సురభి కావు, సురభి గోమాత,
సో స్పిరిచువల్ వరల్డ్లో సురభి గోమాత కూడా చాలా చాలా గొప్ప భక్తురాలు. ఆమె ఆమె అంటే భగవంతునికి ఎంతో ప్రియం. సో మీరు సురభి మాత యొక్క ఆ, పాదాలను వేడుకోండి అని చెప్పేసి చెప్తే అప్పుడు ఇంద్రుని యొక్క హ్యూమిలిటీ అబ్బా, ఇట్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హంబల్ దెన్ యు ఆర్ హంబల్డ్ అని చెప్పేసి. అంటే మనం ఒకవేళ ఆ, నమ్రభావంతో లేవనుకోండి, మనల్ని హంబల్ చేయడానికి ఏదో ఒక పరిస్థితి వస్తుంది అనమాట ఇలా. సో ఫైనలీ దేవరాజ్ ఇంద్ర, ఆ దేవరాజ్ ఇంద్ర ఏం చేస్తున్నారు, సురభి మాత గోమాత దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె శరణు వేడుకుంటాడు అనమాట. అమ్మ మీరే నాకు హోప్ అని చెప్పేసి. సురభి మాత ఉంటే ఆ టెన్షన్ ఏం పడొద్దు నేను చూసుకుంటానని చెప్పేసి ఆమె స్వయంగా వెళ్ళి కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి రికమెండేషన్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంద్రునికి తెలియక కొన్ని పొరపాట్లు చేశానంటే, తెలియక పొరపాటు చేశాడా, చిన్న పొరపాటే ఏంటి, అందరు భక్తులను కష్టపెట్టాడు, అది చిన్న పొరపాట, మీరు గోమాత కాబట్టి మీరు చాలా సాఫ్ట్ హార్ట్ మీది, మీకు అర్థం కాదని అంటే ఆ గోమాత అంటుంది, అయ్యో నా పిల్లవాడిలాగా చూసుకొని నన్ను ఫర్గ్యూ చేసేసి అని చెప్పేసి, సరే మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి నేను ఫర్గ్యూ చేస్తానని చెప్తారనమాట. సో దిస్ ఇస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెసన్. ఎప్పుడైనా మన జీవితంలో ఎవరి పట్లైనా అపరాధం జరిగితే వెంటనే వాళ్ళ నుంచి క్షమాపణ వేడుకోవాలన్నమాట. ఒకవేళ మనకు తెలియదు అనుకోండి, ఎవరు అపరాధం తీసుకున్నానో ఎవరి పట్ల అపరాధం చేశానో, వెరీ సింపుల్. ప్రభుపాద వారు ఒక ఇంకో సొల్యూషన్ ఏంటంటారంటే, యూ కెన్ సర్వ్ అదర్ ప్యూర్ డివోటీస్ అండ్ మేబీ దట్ విల్ గెట్ నలిఫైడ్ అని చెప్పేసి. సో అలా వన్ థింగ్, ఇఫ్ యూ నో ద డివోటీ వి డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ ఫర్ ఫినోస్, బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దెన్ వీ కెన్ కంటిన్యూ టు సర్వ్ వైష్ణవాస్ ఇస్ వన్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ ఈస్ జస్ట్ చాంట్ హరే కృష్ణ అని అంటారు అనమాట ప్రభుపాద వారు. చాంటింగ్ చేస్తూ మా భక్తుల యొక్క సేవ చేసుకుంటూ ఉంటే అపరాధాల నుంచి మనం విముక్తి పొందుతాం అనమాట. సో అలా ఇంద్రుని యొక్క ఎపిసోడ్ వస్తుందన్నమాట. దాని తర్వాత ఇంద్రుడు స్వయంగా ఆ, భగవంతునికి గోవింద అని చెప్పేసి నామకరణం చేస్తారనమాట. గోవింద అని అంటే గోవులకు మన గోవులు లాంటి ఏవైతే ఈ సెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి విందా మీన్స్ హూ గివ్స్ ప్లెజర్. సో ఎలా ఆ, అని అని ఇలా అనౌన్స్ చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్ ఏంటంటే, ఇంద్రుడు భగవంతునితో తన క్షమాపణ వేడుకుంటున్నారు, దయచేసి నన్ను క్షమించండి అని చెప్పేసి. కానీ ఈ ఫర్గివ్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది జెన్యున్ కాదంట, తెలుసా? ఎందుకు జెన్యున్ కాదండి? అంత వేడుస్తూ ఆయన గోమాత ఆ, ఆ, పాదాలు పట్టుకొని ఆయన వేడుకుంటున్నాడు, ఎందుకు అంత జెన్యున్ కాదని అంటే, సేమ్ ఇంద్ర అగైన్ డస్ అఫెన్స్ టు లార్డ్ కృష్ణ. ఎక్కడ? పారిజాత ట్రీ ఎపిసోడ్లో. తర్వాత భగవంతుడు పెళ్ళైన తర్వాత ద్వారకలో ఉన్నప్పుడు సత్యభామ అడిగితే పారిజాత వృక్షం కోసం భగవంతుడు సత్యభామను తీసుకొని ఇంద్రలోకంకి వెళ్తే అక్కడ పారిజాత వృక్షాన్ని తీస్తూ ఉంటే అర్థం చేసుకోవాలి కదా, భగవంతుడు వచ్చాడు నా దగ్గర ఏముంది, నా దగ్గర ఉందంతా కూడా భగవంతుడిదే, నాదే కాదు, నేను స్వయంగా భగవంతుని యొక్క ప్రాపర్టీ అని అనుకోవాలి కదా. కానీ అక్కడ ఆయన ఏం చేస్తాడంటే, ఓ ఈ కృష్ణుడు ఎవరు, నా కింగ్డమ్కి వచ్చి నన్ను అటాక్ చేస్తున్నాడని చెప్పేసి మళ్ళీ అటాక్ చేస్తారనమాట. సో ఇన్ దట్ వే సమ్ హౌ ఆర్ ద అదర్ ఇంద్రుడు అలా ఇంకొక అపరాధం చేస్తారనమాట. ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ గెయినింగ్ టూ మచ్ రెస్పెక్ట్ అనమాట. ఎప్పుడైతే మనకు చాలా రెస్పెక్ట్ వస్తుంది అనుకోండి, రెస్పెక్ట్ వస్తుంది అవాయిడ్ చేయాలని కాదు, ఒకవేళ రెస్పెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనం మన గురు వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో గురువులకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నమాట. నేను ఎటువంటి వ్యక్తిని, నన్ను మా గురువు మహారాజు నన్ను పైకి తీసుకొని వచ్చి నన్ను ఆ, నేను ఒక గట్టర్లో ఉండేవాడిని, నన్ను పైకి తీసుకొని వచ్చి స్నానం చేపించేసి తిలకం పెట్టి నన్ను ఒక భక్తుని చేసి, భక్తుని చేసిన తర్వాత నన్ను మంచి క్వాలిటీస్ కూడా ఇచ్చి, క్వాలిటీస్తో పాటు క్వాలిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చి సేవ్ చేసుకోవడానికి ఇంత చేసినారు. ఇదంతా గొప్పదనం అంతా కూడా మా గురువు వర్గాలది, నాది కాదని చెప్పేసి మనం ఎప్పుడైతే ఓపెన్గా డిక్లేర్ చేస్తామో అప్పుడు మనం ఈజీగా ఈ ఫాల్స్ ప్రైడ్ ఏదైతే ఉందో మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అలా గోవర్ధనగిరిలో ఎన్నో లెసన్స్ నేర్చుకుంటాం. ఎస్పెషలీ భక్తుల పట్ల ఎలా ఉండాలి, మన జీవితంలో ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్కి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి, భగవంతుని పట్ల ఆల్వేస్ ఎలా నమ్మకం పెట్టుకోవాలి, ఇంకా భగవంతుడు కూడా తన భక్తుల పట్ల ఎంత బాగా రెసిప్రొకేషన్ చేస్తారని చెప్పేసి ఎన్నో ఎన్నో లెసన్స్ నేర్చుకున్నాం. సో సంహౌ గోవర్ధన లీల వచ్చేసి
ఆల్మోస్ట్ 4 చాప్టర్స్ వస్తుంది అనమాట భాగవతంలో. వెరీ వెరీ బిగ్ ఎపిసోడ్ అనమాట. సో ఎన్నో ఎన్నో లెసన్స్ ఉన్నాయి. సంహౌ ఇన్ షార్ట్ కవర్ చేయాలని ట్రై చేశాం. ఇంకొక చాప్టర్ ఏదైతే ఇంకొక టాపిక్ ఇచ్చారు, నంద మహారాజ్ ఈస్ బీయింగ్ క్యారీడ్ అవే బై ద సర్వెంట్స్ ఆఫ్ వరుణ. సో సంహౌ కవర్ చేసుకోలేకపోతున్నాం అది. బట్ ఇంకా ఎన్నెన్నో లెసన్స్ ఉన్నాయి గోవర్ధనగిరి నుంచి. సో మీ అందరికీ ఆ, చాలా చాలా ధన్యవాదాలు నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. మాట్లాడడం చాలా ఈజీయే, కానీ ఇది చాలా ఫాలో అవ్వటం అనేది చాలా 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 కష్టం. ఒక లైఫ్ టైమ్స్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయినా సరే నేను ఆ, కేవలం ఆ, బ్రజవాసుల యొక్క ఫుడ్ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతూ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని బట్ల నమ్మకం పెట్టుకొని భగవంతుని యొక్క సర్వెంట్ లాగా ఆల్వేస్ ఆల్ టైమ్ ఫర్ ఇటర్నిటీ అలాగే ఉండాలని చెప్పేసి అటువంటి కాన్షియస్నెస్లే ఉండి అందరు భక్తుల యొక్క సేవ చేసుకుంటూ ఆ, ఎంత తోస్తే అంత అలా ఈ జీవితాన్ని గడపాలని చెప్పేసి మీరందరూ కూడా నాకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తే దాని మించింది ఇంకా ఏం లేదని మొక్కుకుంటాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ.